ರಂಜಿತ್ ರವರ ಈ ಮೈದಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅಜ್ಮಲ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ 2 ಓಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಜ್ಮಲ್ 3ರಲ್ಲಿ, ತಂಡ ಈಗ 5ರಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಇದು. 2ನೇ ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಿದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ, ಅತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಜೀರ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಮತ್ತೆ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ರಂಜಿತ್ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರನ್ನ ವಂಚಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ರಂಜಿತ್ ರವರ ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರನ್ನ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಜ್ಮಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆ ಚೆಂಡು 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಮಲ್ ಈ ಬಾರಿ 5ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 7ರಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ. ರಂಜಿತ್ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ತುದಿಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಈ ಪರಿಸರದ ಜನ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಜನ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಗಡ ಮರೆತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಜನ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ತಂಡದ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಯಕನ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜ್ಮಲ್ 5ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ 7ಕ್ಕೆ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ವೀರ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಆತಿಫ್. ಆತಿಫ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಆತಿಫ್ ರಂಜಿತ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ ತನ್ವೀರ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು, ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ 2ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾತರ ಇಲ್ಲ. 1ರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ವೀರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3 ಬಂದಿತ್ತು, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ರನ್ನಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ತದನಂತರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ರವರು 1 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ರಂಜಿತ್ ರವರು 1 ವಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚಿಸಲೇಬೇಕು, ಕಾರಣ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಈ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎದುರು ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ಈ ದಿನ ಈ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರಿಸರದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಜನಮನ್ನಣೆ ಕಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ನೆಂಟರಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿವೆ. ಅವರ ಆಟ, ಅವರ ಓಟ, ಅವರ ಹಿಡಿತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆ ದಿಗ್ಗಜರ ಆಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ದೀಪಕ್ ಮೂರನೇ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ರು, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ, ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ಸಂತೋಷ್. ದೀಪಕ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಇದೆ ತನ್ವೀರ್ ರವರಿಂದ. ತನ್ವೀರ್ 3ರಲ್ಲಿ, ತಂಡ ಈಗ 9ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಆ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ರವರ ಎಸೆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ರವರ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಪಕ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ವೀರ್ ರವರ ಶೈಲಿಯೇ ಹಾಗೆ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬರುತ್ತದೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಂಡನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡವನ್ನ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕೇವಲ 3 ರನ್ಗಳು 1 ವಿಕೆಟ್. ರಂಜಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 5 ರನ್ಗಳು 1 ವಿಕೆಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪಕ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತ 3 ರನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಮೈದಾನವೇ ಹೀಗೆ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ರವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಸವಿಯುವವರಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಒಂದು ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಅಂತೂ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹರ್ಷದ ಹೊನಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇಂದು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಅರಿತಂತ ದೈತ್ಯರು ಈ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷದ ತಾನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಓಟ, ಇದು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಆಟಕ್ಕೆ ಆತಿಫ್ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 12ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ದೀಪಕ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆ ಹರ್ಷಡ್ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಚು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಇರ್ಷಾನ್ ರವರು ಹಿಡಿದ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಆ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 14ರಲ್ಲಿದೆ. 14ಕ್ಕೆ 3. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳುವವರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ 4 ಓವರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್. शुक्रिया समझ जी। फ्रेंड्स ट्रॉफी 2021 के आज के ये तीसरी मैच यंग फ्रेंड्स रुवा के खिलाफ विनायक शक्तिनगर। खूबसूरती के गेंद यहां पर हल्के हाथ से गेंद को फुश कर दिए मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन मिलेंगे यहां पर खिलाड़ी को। 16 रन 16 बन चुके हैं अब तक। तनवीर और आतिफ की जोड़ी धीरे धीरे से यंग फ्रेंड्स रुवा की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी को निभाते हुए
गेंदबाजी पर खड़े हैं रंजित, और इस बार आतिफ खींचने की कोशिश, लेकिन ओ माय गॉडनेस, विनायक का शक्तिनगर यंग फ्रेंड्स शुरुआत जैसे टीम के खिलाड़ियों को मौका देना ये बहुत गलत बात होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान क्रिकेट पर यंग फ्रेंड्स शुरुआत की क्षमता क्या है, वहां पर उस टीम के अंदर छुपे हुए हर एक खिलाड़ी की क्षमता क्या है, चाहे वो आतिफ हो, तनवीर हो, जीवदान के लाभ उठाते हैं। और इस बार गेंद को हवा में खेले, फील्डर गेंद के पास पहुंचने की कोशिश, और ओ माय गॉडनेस, दोनों फील्डरों के बीचों बीच एक टकरावट देखने को मिले, यहां पर जख्मी होते हुए नजर आए। हालांकि पूरी हद तक कैच को लपक चुके थे वहां पर फील्डर, अगर दूसरे फील्डर आकर उन पर न टकराए होता तो निश्चित तौर पे यहां पर आतिफ की पारी समाप्त होती, यहां पर तनवीर की पारी यहां पर समाप्त होती। लगातार 2 जीवदान प्राप्त हो रहे हैं यहां पर यंग फ्रेंड्स शुरुआत पर ही रन के लिए काफी हिसाब किताब लगा रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं विनायक का शक्तिनगर के गेंदबाजी की करारापन क्या है। हर एक गेंद नपी तुली, हर एक गेंद ठीक ठाक लाइन आउट लेंथ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं विनायक का शक्तिनगर, अपनी हुनर के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं। रनों की संख्या है कुल मिलाकर 19 रन, 19, चौथे ओवर के प्रगति पर 2 गेंद बाकी, रंजित तैयार, और इस बार उल्टे हाथ खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर को हराकर गेंद विकेट के पीछे दौड़े, 22 के रूप मिले, 20 रन 20। विकेट कीपर को आवाज लगा रहे हैं कि आप गेंद को पकड़े, वाकई ये सही निर्धार है, क्योंकि जितने आप फील्डिंग की सुधारण लाते हैं, एक्स्ट्रा निकलने वाली रनों को अंकुश लगाते हैं, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आपके सामने खड़े हैं यंग फ्रेंड्स शुरुआ। रंजित तैयार अपने ओवर के आखिरी गेंद को लेकर, और इस बार भी अच्छी गेंद की खतराई को समझते हुए खेले यहां पर आतिफ द्वारा। शुरुआत से लेकर अब तक आरिफ उनकी बल्लेबाजी में आतिफ बिल्कुल कोई विस्फोटक या ऐसे कोई आक्रमण मनोभाव उनकी शारीरिक भाषा पर नहीं नजर आए, क्योंकि वो जानते हैं कि विनायक का शक्तिनगर की गेंदबाजी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। धीरे धीरे से टिकने के बाद, हर एक गेंदबाज की गेंदों को समझने के बाद थोड़ी सी ऊंचे स्ट्रोक हो या ज्यादा रन छुड़ाने की कोशिश बनाए तो अच्छा होगा। तो 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, 21 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। काफी रोमांचक स्थिति पर होगा यह मैच। हम दावे के साथ कह सकते हैं दर्शकों को, जितनी अच्छे आप यंग फ्रेंड्स शुरुआत को देखते हैं, उससे भी बेहतर विनायक का शक्तिनगर अपने अंदर क्रिकेट को दिखाने की लायक है, क्रिकेट को दिखाने की काबिलियत रखते हैं। शुरुआत के 4 ओवर आप समझ रहे होंगे, केवल 21 रन बने हैं यंग फ्रेंड्स शुरुआत के, तो बचे हुए 18 गेंदों पर अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रतियोगिता में फेवरेट कहलाने वाले यंग फ्रेंड्स शुरुआत बचे हुए 4 ओवर पर कितने रन बना पाते हैं। आतिफ एक तरफ स्ट्राइक पर है, दूसरी तरफ तनवीर, यंग फ्रेंड्स शुरुआत के 2 माहिर खिलाड़ियां पिछले 7 सालों से क्रिकेट के साथ काफी कुछ नाम कमाए हैं, कई सारे पुरस्कार इनके पक्ष पर निकल आए हैं। तो देखना है कि बचे हुए ओवरों को किस तरह से निभा पाते हैं यंग फ्रेंड्स शुरुआत। गेंदबाजी पर परिवर्तन, शिव प्रसाद स्वीप कर दिए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पास, काफी विश्वास के साथ ये दुगने रन भी समाप्त किए हैं दोनों खिलाड़ियां। यंग फ्रेंड्स शुरुआत इसके मालिक तिलक मैंगलोर इस प्रतियोगिता के लिए बेहतरीन प्रोत्साहन दिए, उन्होंने तन मन धन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं तिलक मैंगलोर को, ताकि आपकी जैसे क्रिकेट के प्रोत्साहन की वजह से ही आज कई सारे बड़ी संख्या के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियां उनकी स्थान को ऊंचे दर्जा पर दिखाने की संभावना बने हैं। जिस तरीके से आपने मौका दिए, जिस तरीके से आपने अपने प्लेयर को, अपने खिलाड़ियों को एग्जीक्यूट किए इस क्रिकेट की दुनिया में, वो काबिले तारीफ। और इस बीच मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद, पहले टिप्पे के बाद गेंद फील्डर के हाथ में, केवल 1 रन मिलेंगे। अच्छी खासी फील्डिंग के साथ वापस कर दिए विनायक के फील्डर ने। 25 रन, 25। छठे ओवर के 3 गेंद अभी भी बाकी। शिव प्रसाद 30 गजों के दायरे के अंदर 3 खिलाड़ी को फील्डर के रूप पर रखे, 4 खिलाड़ियों को, बाकी सारे फील्डर फैल चुके हैं मैदान में।
और इस बार सब्र के साथ, संयम के साथ बल्लेबाजी निभा रहे हैं आतिफ द्वारा। काफी कम देखने को मिलते हैं आतिफ के बल्ले से इस तरह के सब्र के बल्लेबाजी। ये अच्छी लक्षण है। जब तक आप हर गेंद पर रन बनाने की काबिलियत नहीं रखते तब तक आपको अच्छे बल्लेबाज के नाम आपके माथे पर नहीं लग सकते। और इसमें जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर, दमदार स्ट्रोक, लेकिन मौका नहीं ढूंढ पाए तनवीर द्वारा। हालांकि फील्डिंग की तौर पे निकल आने वाली उस थ्रो को समझते हुए यह समझा कि दोनों खिलाड़ियां 2 रन मिल पाएंगे यहां पर। छठे ओवर के आखिरी गेंद बचे हैं, 28 रन, 28। रंजीत फिर तैयार और इस बार भी उछालने की कोशिश तनवीर द्वारा। ऊंचे स्ट्रोक के लिए काफी माहिर है, लंबी लंबी स्ट्रोक मारते हैं, लेकिन यह मैदान मैं कह दूं कि इतनी आसान नहीं होगा छक्के आजमाना। तो छठे ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 29 रन, 29 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। माफ कीजिएगा, 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 29 रन, 29। 30 गेंदों पर 29 रन तो बन चुके हैं। तो ऐसे में बचे हुए 2 ओवर जो है, 12 गेंद, ये किस तरह से होंगे, कितने बल्लेबाजी अच्छे दिखाएंगे और विनायक शक्तिनगर अपने अनुभव के अनुसार इन खिलाड़ियों को रोकने की किस तरह से कोशिश करेंगे। तो अगला मैच की दोनों टीम हस्ताक्षर के लिए यहां पर आ जाए। टीम एलिगेंट मैंगलोर, टीम एलिगेंट मैंगलोर और गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा। 29 गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के सभी सदस्य और टीम एलिगेंट के सारे सदस्य हस्ताक्षर के लिए यहां पर आ जाए। पहली इनिंग्स के पहले ही दोनों टीमों के हस्ताक्षर यहां पर पहुंचना चाहिए अपनी जर्सी नंबर के साथ। तो 5 ओवर पर बने हैं 29 रन। तनवीर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं आतिफ। अजमल और इम्तियाज के निर्गमन के बाद जुड़े ये जोड़ी सलामत से जोड़ी नजर आ रहे हैं यंग फ्रेंड्स के लिए। हर एक गेंद पर रन बनाने पर सफल बने हैं और इस बीच गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा पर 1 रन तो आसानी से मिलेंगे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही लंबी मैदान है ये फ्रेंड्स जनता कॉलोनी। इस मैदान को तो काफी सोच समझकर इस बड़े से प्रतियोगिता के गुणों के अनुसार यहां पर इस मैदान को सजाया है। यहां पर छक्का लगाना इतनी आसान बात नहीं होंगे, जो लगाया वो हीरो बन जाएंगे। इससे पहले मैच पर ताजुद्दीन के बल्ले से 3 छक्का निकल आए थे, 3 चौके निकल आए थे और इस बार उल्टे हाथ खेलने के प्रयास यहां पर। चूंकि आतिफ विकेट के पीछे गेंद दौड़ी, लेग बाई की इशारा अंपायर नासिर से। नासिर पर पड़ोस और रोलन पिंटो इस मैच के रेफरी की जिम्मेदारी निभाते हुए। अनुभवी, काबिलियत, सारी चीजों को अपने अंदर समाये हुए 2 व्यक्तियां हैं जो अंपायर के रूप पर आप देख सकते हैं। और इस बीच गेंद को अकेले फील्डर वहां पर तैनात है, रन आउट की खतरा और इसी के साथ आतिफ की पारी समाप्त। आखिरकार इस साझेदारी को तोड़ने पर सफल बने विनायक शक्तिनगर। जरूरत थी इस साझेदारी को तोड़ने की, क्योंकि जब ये 2 खिलाड़ियां टिक रहे थे क्रीज पर, इस साझेदारी शुरुआत हुए थे तो उस समय काफी छोटे रनदारन नजर आ रहे थे यंग फ्रेंड्स सुरवा की रनों की संख्या पर। आतिफ और तनवीर की जोड़ी धीरे धीरे से यंग फ्रेंड्स सुरवा की रन धारण को एक अच्छे स्थान पर बरकरार रखते हुए हर एक गेंद के सामना इतने बेहतरीन, इतनी लीलाचाल के साथ कर रहे थे, बिना कोई टेंशन के साथ। तो यहां पर थोड़ी सी परेशानी उठाने पड़ी। टेंशन शुरुआत हुई यंग फ्रेंड्स सुरवा को। बचे हुए अब 1.3 ओवर, यानी कि 9 गेंद अब शेष बचे हैं। रनों की संख्या बने हैं 31 रन, 31। 7 ओवर की ये मैच, 42 गेंदों के मुकाबला होगा। दोनों टीम बराबर के टक्कर लेने की संभावना। फ्रेंड्स जनता कॉलोनी के प्रस्तुति पर फ्रेंड्स ट्रॉफी 2021 मैदान के बाहर खड़े रुके दर्शक ही नहीं बल्कि सफर करते हुए घर बैठे बैठे अपने ऑफिस पर, देश हो या विदेश कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि बेदरा मीडिया यहां की हर एक झलक को अपने कैमरा पर कैद करते हुए देश विदेशों तक पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के जरिए।
चौथी गेंद इस बार भी गेंद को खेले, लेकिन फील्डर सुरक्षित वहां पर तैनात। एक रन तो मिले, दूसरी रन के लिए कोशिश। इस बार इस चतुराई को नहीं रोक पाई विनायका शक्तिनगर। अजहरुद्दीन और तनवीर की जोड़ी, एनफील्ड सुरवा के भरोसेमंद दो खिलाड़ियां, शक्ति भरी खिलाड़ियां, स्फूर्तिदायक खिलाड़ियां। तनवीर और अजहरुद्दीन, देखना है कि बचे हुए गेंदों के किस तरह से संभालते हैं। और इस बार भी उछालने की कोशिश, यहां पर फील्डर तैयार थे, लेकिन थ्रो थोड़ी सी टेढ़ी नजर आए। फुल टच के रूप पर अगर थ्रो मिल जाती गेंदबाज को तो निश्चित तौर पे यहां पर दोबारा कुछ रन आउट के मौके खड़े होते। 34 रन, 34 ऑन द स्कोरबोर्ड। छठे ओवर के आखिरी गेंद, संतोष विनायका शक्तिनगर के विश्वास भरे गेंदबाज हैं। वो जानते हैं कि मैंगलोर परिसर के खेलने वाले हर एक बल्लेबाज की न्यूनता क्या है, उनकी खासियत क्या है, कौन सी एरिया पर वो कंफर्ट रहते हैं, किस तरह की गेंद को, किस तरह की बल्लेबाजी वो निभाते हैं। इन सारे बातों को निश्चित रूप से समझना होगा। अगर ऐसी जानकारी आप रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी गेंदबाजी भी रंग लाएंगे मैदान पर। संतोष एक अक्लमंद गेंदबाज अजहरुद्दीन के लिए फील्डिंग की परिवर्तन दिखा रहे हैं। शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा पर एक खिलाड़ी को डीप कवर्स, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर भी। और ये चतुराई देखिए अजहरुद्दीन के, जितने भी चाल यहां पर फिसाने की कोशिश करे फील्डिंग के तौर पे, लेकिन अजहरुद्दीन अपने ही अंदाज में बिना कोई फील्डर की जगह ढूंढते हुए एक सिंगल रन ले लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, छठे ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 35 रन। 35 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। 36 गेंदों पर 35 रन बने हैं एनफील्ड सुरवा के। विपक्षीय टीम है विनायका शक्तिनगर। किसी भी समय पर अपने टीम के कुछ अनुभवी और कुछ युवा खिलाड़ियों को शामिल करते हुए इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, तो किसी भी समय उनके क्रिकेट जो है वो निखर कर आ सकते हैं, उनकी अंदर छुपे प्रतिभा जो है वो निखर कर आ सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी अनुभवी हैं। आखिरी ओवर, 6 गेंद बचे हैं एनफील्ड सुरवा के पास। अजहरुद्दीन स्ट्राइक पर, और इनकी खासियत यह है अजहरुद्दीन के, ये बल्ला को थोड़ी से उल्टे हाथ से पकड़ लेते हैं। ज्यादातर दाएं हाथ के खिलाड़ियां अपनी दाहिने हाथ को नीचे पकड़ते हैं और बाएं हाथ को ऊपर, लेकिन अजहरुद्दीन थोड़ी से उल्टे पकड़ते हैं बल्ले को। अपने दाहिने हाथ को नीचे पकड़ते हैं, ऊपर पकड़ते हैं और बाएं हाथ को नीचे। पावर भी ज्यादा लगाते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट जैसे स्ट्रोक इनकी बल्ले से कई बार निकल कर आए हैं। रिवर्स स्वीप पर भी माहिर है अजहरुद्दीन। तो देखेंगे कि बचे हुए 6 गेंद किस तरह से निभाते हैं एनफील्ड सुरवा के लिए। ये अच्छी गेंद, ये निश्चित रूप से ये शैली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपनी याददाश्त को 20 साल पीछे लेके जाएंगे तो विजय लक्ष्मी के श्रीकांत जो है इस तरह से गेंदबाजी करते थे। इस तरह की शैलियां आजकल कम देखने को मिलते हैं। और इस बार भी क्या खूबसूरत गेंद यहां पर, वाकई ही जबरदस्त। दीपक, जुगल फ्रेंड्स, गोरी यंग बॉयज, मोहन, बाबू, श्रीकांत जैसे गेंदबाजों की शैलियां आज दोबारा देखने को मिल रहे हैं विनायका शक्तिनगर के गेंदबाज दीपक की गेंदबाजी की शैली से। और बल्लेबाज भी समझ नहीं पाते हैं इस तरह की गेंदबाजी को। ज्यादातर गुड लेंथ वाली गेंद इस्तेमाल करते हैं इस तरह के गेंदबाज। दीपक, और इस बार हवा में खेले, गेंद हवा में, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पास, और इस बार तो कोई गलती नहीं, तनवीर की पारी समाप्त। दीपक वाकई जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर। आजकल के अंडरआर्म क्रिकेट पर जो पुरानी शैलियां जो हैं, तो इस प्रतियोगिता में कई सारे शैलियों को देखने को मिले हैं। लेग स्पिन के इस्तेमाल, उस लेग स्पिन की कमालगी, वो लेग स्पिन की स्वाद आज सुबह से हमने लगातार दोनों मैचों में देखे हैं। एक तो उमर शमीम सूरतकल लेजेंड के किरदार निभाते हुए एनएम के खिलाफ केवल 2 रन देकर 2 विकेट लपक लिए थे उमर शमीम ने, और उसके बाद बंदर 11 के नदीम ने अच्छी गेंदबाजी की, शाहरुख ने अच्छे लेग स्पिन के इस्तेमाल किए थे। तो यहां पर अपने उस ऑफ साइड ऑफ स्टंप के दिशा पर दिखाने वाली गेंदबाजी, और इस बीच रिवर्स स्वीप के साथ गेंद को खेले। क्या लाजवाब स्ट्रोक यहां पर, कितने खूबसूरत स्ट्रोक।
अजरुद्दीन अंपायर जांच ले रहे हैं कि इस गेंद कहां पर टिप्पा गए थे, सीमा रेखे की बाहर या अंदर। जी हां, ये छक्का। इस प्रतियोगिता के दूसरे छक्का आ रहे हैं अजरुद्दीन के बल्ले से। इससे पहले शफीक के बल्ले से निकल आए थे टॉर्पेडोज काना के, शफीक के बल्ले से स्क्वायर लेग के बाउंड्री लाइन के करीब वो छक्का देखने को मिले थे, और आज अजरुद्दीन के उस रिवर्स स्वीप वाले छक्का। और इस बीच गेंद को खेलने के प्रयास, हवा में थे गेंद लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। एक रन तो मिले, अब दूसरी रन भागने की कोशिश यहां पर। ये देखिए, इसे कहते हैं चतुराई, विश्वास, आत्मविश्वास इसे कहते हैं। खतरे को सामने देखते हुए भी रन चुराने की कोशिश करना। तो इस दुगने रन के साथ रनों की संख्या पहुंचे है कुल मिलाकर 44 पर। 44 आखिरी गेंद, इनिंग्स के आखिरी गेंद, अजरुद्दीन स्ट्राइक पर। एक शानदार छक्का दिखाने के बाद इनके ऊपर तो निरीक्षा बढ़ गई है। हमने शुरुआत पर ही कहा था कि रिवर्स स्वीप के माहिर है ये अजरुद्दीन, और इस बार भी रिवर्स स्वीप पर सफलता। एक रन तो आसानी से मिलेंगे, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और ये दूसरे रन भी समाप्त हुए। अब तीसरे रन की कोशिश नहीं, अजरुद्दीन मना की, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर बने हैं 46 रन, 47 रन के लक्ष्य। 46 बने हैं 42 बॉल्स पर, तो 47 इज द टारगेट। 42 गेंदों पर 47 रन, 42 बॉल 47 रन टू विन दिस मैच। एंगफेन सुरवा के खिलाफ विनायक शक्तिनगर को शुरुआत के 3 ओवर पर जिस तरह से गेंदबाजी निभाए थे, उसके बाद तनवीर और आतिफ की जोड़ी थोड़े हद तक एंगफेन सुरवा की बल्लेबाजी को संभाले, लेकिन आखिरी मौके पर अजरुद्दीन उस लाजवाब शानदार वाले, क्योंकि इस मैदान पर छक्का लगना इतनी आसान बात नहीं है, जो लगाया वो हीरो है, हमने पहले ही कहा था। तो निश्चित तौर पे उस रिवर्स स्वीप छक्के के लिए हम दोबारा धन्यवाद देते हैं अजरुद्दीन को। तो किस तरह से बन पाएंगे ये 47 रन, किस तरह से बनाना होगा विनायक और शक्तिनगर को ये 47 रन, किस तरह की योजना बनाने होंगे, वो जानते हैं एंगफेन सुरवा की गेंदबाजी की तीक्ष्णता क्या है। तो इस सारे बातों को लेकर माइक्रोफोन पर आ रहे हैं अब्दुल समद काटीपल्ला। जैसे कि इनिंग्स के परिवर्तन हो रहे हैं, माइक्रोफोन पर भी परिवर्तन, अब्दुल समद काटीपल्ला अगली आवाज लेकर।
ತಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸಹಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬನ್ನಿ, ಸಹಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ. ಶರಣ್ ಈ ಬಾರಿ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮನೋಹರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 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 ಅಘಾತ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಘಾತ. ಇದು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ತಂಡ ರನ್ನನ್ನ ಪೇರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮನೋಹರ ಅವರ ಆಟ ಮನೋಹರವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಆ ರನ್ ಅನ್ನ ಕಸಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರುವ ಎನ್ನುವ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನವನ್ನು ಅರಿತು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗ 12ರಲ್ಲಿದೆ. 12 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಮನೋಹರರವರ ನಿರ್ಗಮನ, ಜಯಂತ್ರವರ ಆಗಮನ. ಮನೋಹರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಜಯಂತ್ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಜಯಂತ್ ಜಲಾಲ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎದುರು, ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೊನಚಾಲದ ದಾಳಿಯ ಎದುರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಪೇರಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಶರಣ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸ್ವೀಪ್. ಅದು 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಓಟ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದ ಓಟವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಬಲಿಷ್ಠ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎದುರು ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕನ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನೆನಪು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 15 ರನ್ನಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಶರಣ್ 10 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮನೋಹರವಾದ ಆಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ರೂ ಜಯಂತ್ ಹಾಗೂ ಜಲಾಲ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ರನ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್. ಯಾವಾಗ ಕುಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೋ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ, ಯಾವಾಗ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತನ ತುಂಬುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ, ಆ ತಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನ ಜಯದ ನಗು ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್. ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಲ್ ರವರಿಗೆ, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ. ಆಟಗಾರ ಜಲಾಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಲಾಲ್ ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿಸಿದ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಲಾಲ್ ರವರು ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಚುಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಲಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 9 ರನ್ನಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಲಾಲ್.
ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಜಯಂತ್ ಅನುಭವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತ ಆಟಗಾರ ಜಯಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎದುರು ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಯಂತ್. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರದ್ದು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಅಶ್ವಿನ್ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ದಂತಕತೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಈಗ ಈ ಟಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಆಟವನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಜಲಾಲ್, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ 1-2 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ 3ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓಟವು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 3 ಓಟ ಓಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಹೌದು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಈಗ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಯ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ದೈತ್ಯ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಎದುರು ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 20ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನ ದಾಟಿ 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ. 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಲಾಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರಿನಲ್ಲಿ 21 ರನ್ಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 21 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 24 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರ ಅರ್ಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಿಶಾನ್ ಬೆದ್ರಾರವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 26 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜುಬೈರ್ ವೇಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಗಗನದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಂತ್. ಜುಬೈರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬಲ್ಲಂತ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಈ ಜುಬೈರ್ ಈ ಟಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದ ಎದುರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಜುಬೈರ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದು ನಾಸೀರ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಲ್ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು ಜಲಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ ರವರ ಎಸೆತವನ್ನ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಜುಬೈರ್. 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ. ಜಲಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಜಲಾಲ್ ರವರ ಅರ್ಭಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆತಿಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಆತಿಫ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಜಯಂತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಪೇರಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಖ್ಯಾತರಾದ ಜಯಂತ್. ಈ ಬಾರಿ ಜುಬೈರ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ, ಆದರೆ ಚುಕ್ಕಿ. ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶ. 20
24ಕ್ಕೆ 26 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಜುಬೇರ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜುಬೇರ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಗೂಟ ಉರುಳಿದೆ. ಆ ರನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜಯಂತ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಯಂತ್. ಕೊನೆಗೂ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜುಬೇರ್ ರವರಂತೂ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಂಡಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತು ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ. ಜುಬೇರ್ ರವರ ಆಗಮನ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದಂತಿದೆ. ಶಕ್ತಿನಗರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಂತಿದೆ. ಆದರೂ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು, ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ರನ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಲಾಲ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂತೋಷ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅವೇನಾ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ ಸಂತೋಷ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಜಲಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಜುಬೇರ್ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಸೆತಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ 1109 ಜನರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಿರುವ ವೈಭವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಿರುವ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜುಬೇರ್ ಕೊನೆ ಬಾರಿ, ಜುಬೇರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಜುಬೇರ್ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಜುಬೇರ್ 5 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಬಹಳ ನಿಕಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜುಬೇರ್. ಸಂತೋಷ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಆಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂಟಿರೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 23ರಲ್ಲಿದೆ, 25ರಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 25. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದಲ್ಲಿ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಜಲಾಲ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 22 ರನ್ನಿನ ಸವಾಲು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನೋಡದೆ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. बहुत बहुत शुक्रिया समझ जी। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि एक हाई वोल्टेज वाली मैच देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को। यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ विनायक का शक्तिनगर। शुरुआत की बल्लेबाजी पर विनायक का शक्तिनगर के खिलाफ यंग फ्रेंड्स उर्वा 48 रन बनाकर 49 रन के लक्ष्य दिए हैं। 47 रन के लक्ष्य है, 46 बनाकर वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। तो आखिरकार शुरुआत के 4 ओवर के बल्लेबाजी के बाद अच्छी खासी रन यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। अब तो इस वाइड के साथों साथ रनों की संख्या मिले कुल मिलाकर 26 रन। 26 बने हैं तो 21 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। 21 रन पीछे खड़े हैं। 21 more runs to win this match from 17 balls। 17 गेंदों पर 21 रन की दरार।
मुमकिन या नामुमकिन दोनों भी चंचल यहां पर अश्विन राज, और इस बार सुंदरता के साथ गेंद को खेले, लेकिन यंग फ्रेंच उर्वा अच्छे फील्डिंग के बावजूद भी इस पहली रन को नहीं रोक पाए। अश्विन राज एक ऐसे खिलाड़ी, ऐसे ऑलराउंडर उर्वा के मैदान पर मैन ऑफ द सीरीज के रूप पर, प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप पर नैनो कार पाने वाले खिलाड़ी है अश्विन राज। और पैराडाइज के मैदान में तो फाल्कॉन रॉयल्स के किरदार निभाकर बेहतरीन गेंदबाजी किए थे। और इस बार देखिए समझदारी के क्रिकेट, एक रन तो आसानी से, अब यहां पर दूसरे रन की कोशिश पर चुके यंग फ्रेंड्स उर्वा। यंग फ्रेंड्स उर्वा चुके इस मौके के फायदा उठाने पर। 2 रन चुरा चुके हैं विनायका शक्तिनगर। 2 ऐसे खिलाड़ियां क्रीज पर खड़े हैं, एक तरफ संतोष और दूसरी तरफ जलाल। जलाल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं संतोष। यंग फ्रेंड्स उर्वा के हर एक खूबियों को, हर एक खतराई को, हर एक न्यूनता को मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं जलाल। 47 रन के लक्ष्य, 47 इज द टारगेट। 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं जलाल। और इस बार अच्छी थी गेंद, इस बार गेंद अच्छी थी। यहां पर कॉट बिहाइंड के रूप पर शायद आउट होकर वापस जा रहे हैं जलाल द्वारा। एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद, एक अच्छी पारी खेलने के बाद यंग फ्रेंड्स उर्वा के सदस्य भी उन्हें अभिनंदन कर रहे हैं, ताकि 47 रन के इस लक्ष्य को पीछे करने पर जिस तरह की योगदान इन्होंने दिए है, जिस तरह के परिश्रम उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए, यह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। तो अब यहां पर जलाल के निर्गमन के बाद तीसरे विकेट के रूप पर जलाल आउट हो रहे हैं। संतोष के साथ जुड़ते हुए बीच समंदर पर दरिया ढूंढने वाले एक जहाज को दरिया पहुंचाने के काम कर रहे हैं यहां पर विनायका शक्तिनगर के बल्लेबाजों को। मानिए कि विनायका नाम के एक जहाज बीच समंदर पर अतंत्र स्थिति पर खड़े हैं, अपनी दरिया की तलाश पर है। तो यहां पर 47 रन तक पहुंचने के लिए जो जरूरत है रनों की, अब तक तो 29 बने हैं, 18 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। 14 गेंदों पर 18 रन, 14 बॉल 18 रन टू विन दिस मैच। यंग फ्रेंड्स उर्वा और विनायका शक्तिनगर के बीच आप मैच देख रहे हैं। वाकई क्या जबरदस्त मैच दिखाए हैं इन दो टीमों ने। 14 गेंदों पर 18 रन। छोटी सी कमजोरियां गेंदबाजी पर यंग फ्रेंड्स उर्वा दिखाने वाले, एक एक छोटी सी कमजोरियां वरदान बन सकते हैं विनायका शक्तिनगर के लिए। और विनायका शक्तिनगर बल्लेबाजी पर तो अब फायदा ढूंढना होगा, मौके की तलाश करना होगा यहां पर। और जो छोटी सी भी मौका मिले इनको रन चुराने की, निश्चित रूप से उपयोग करने होंगे यहां पर विनायका शक्तिनगर को। और इसमें स्लो ओवर डिलीवरी अश्विन राज। अश्विन राज इस तरह की गेंदबाजी के लिए काफी माहिर है। हम कह रहे थे फाल्कॉन रॉयल्स के किरदार निभाते हुए पैराडाइज प्रीमियर लीग पर अश्विन राज आखिरी ओवर पर 3 रन की जरूरत थे विपक्षीय टीम को, तब अपने इस हाथों की कौशल्यता को, अपनी काबिलियत को इस तरह से दिखाए थे, पूरे के पूरे अंडरआर्म क्रिकेट के चाहने वाले चौंक चुके थे। और इस बार एलबीडब्ल्यू के जोरदार अपील, लेकिन अंपायर से कोई पुरस्कार नहीं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 30 रन। 30 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। 2 ओवर बाकी, 17 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। हर ओवर पर 8.50। एक ऐसे शॉट की जरूरत है, एक ऐसी शानदार स्ट्रोक की जरूरत है विनायका को जीतने के लिए, जिस तरीके से अजहरुद्दीन आखिरी ओवर पर अपने रिवर स्वीप के जरिए उल्टे हाथ के साथ कवर्स के ऊपर से जिस तरह से वो छक्का दिखाए थे, अगर उसी तरह के छक्का या चौका, बड़े मैदान इतने आसानी से तो छक्के नहीं आजमा पाएंगे आप, लेकिन फिर भी कोशिश हो, लगन हो, आपकी बल्लेबाजी पर वो सही टाइमिंग और पावर हो, तो निश्चित रूप से छक्के भी छोटे पड़ जाएंगे आपके बल्लेबाजी में। 12 गेंदों पर 17 रन के दरार। मैच आप देख रहे हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ विनायका शक्तिनगर। बेदरा मीडिया के जरिए देश विदेशों पर मैच देख रहे हैं। 1000 से भी ऊपर व्यूवर्स, 1000 से भी बढ़कर व्यूवर्स इस मैच को देख रहे हैं यूट्यूब पर। तो आप समझ सकते हैं अंडरआर्म क्रिकेट की खासियत क्या है, कितने लोग अंडरआर्म क्रिकेट को पसंद करते हैं। 12 गेंदों पर 17 रन। गेंदबाजी पर परिवर्तन आतिफ को लाए हैं गेंदबाजी के लिए। आतिफ, देखना होगा कि इस परिस्थिति को किस तरह से निभा पाते हैं। स्ट्राइक पर खड़े हैं नए खिलाड़ी किशोर।
और इस बार ये अच्छी गेंद यहां पर डाउन वाली गेंद, सीधे पिच के ऊपर ज्यादा अंतरा नहीं रखी, ऊंचाई बहुत कम दिखाए पिछली गेंद पर। अंडरआर्म गेंदबाजी में तो जितनी आप ऊंचाई कम दिखाते हैं उतने ही फलितांश अच्छे मिलते हैं। ऊंचाई ज्यादा जो है ये बल्लेबाजों को काफी अच्छी सुविधा देते हैं उनकी मनपसंद एरिया पर खेलने के लिए। और इस बीच गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन तो अवश्य मिलेंगे जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाए। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और यहां पर देखना होगा, इसे कहते हैं चतुराई, इसे कहते हैं कप्तान की जिम्मेदारी। जब विकेटकीपर के हाथ से गेंद स्लिप हुए, चुके गेंद, और उसके बाद तुरंत उसके पीछे दौड़कर आए अजमल, गेंद के ऊपर काबू रखे और तुरंत जाकर विकेट की गिल्लियों तक पहुंचाए। रन आउट के रूप पर अब किशोर अपनी इनिंग समाप्त करते हुए वापस जाने पड़ रहे हैं। 31 रन बने हैं, रनों की संख्या 31, 16 रन अभी भी पीछे खड़े हैं विनायक शक्तिनगर। एक लंबी स्ट्रोक, एक चौका जैसे रौनक वाली स्ट्रोक की जरूरत है विनायका को। अदरवाइज इसके अलावा अगर उम्मीद करें तो विपक्षी गेंदबाज की कमजोरीपन को उम्मीद कर सकते हैं। वाइड, नो बॉल, एक्स्ट्रा रन, मिसफील्ड जैसे उनकी कमजोरियां आपके फायदा बन सकते हैं। अब तो 2000 से भी बढ़कर व्यूवर्स इस मैच को देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए। हम उन तमाम दर्शकों को धन्यवाद अर्पित करते हैं ताकि आप जैसे लोगों की प्रोत्साहन की वजह से ही अंडरआर्म क्रिकेट इतने ऊंचे दर्जे पर दिखाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स ट्रॉफी 2021 लंबी समय के बाद एक ऐसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जनता कॉलोनी के दिग्गज के इस मैदान पर। पिछले दिन तो परिसर के हर एक टीम, ज्यादा से ज्यादा टीम यहां पर मुकाबला लड़े हैं। आज मैंगलोर जोन वाली टीम, और इस बार फुल टच वाली गेंद खेले जरूर और इस बार चूके यहां पर आखिरी मौके पर इस गेंद पर नियंत्रण नहीं रख पाए। शायद सूर्य की किरणें उनकी आंखों पर लगे होंगे, तो ऐसे में ये वरदान के रूप पर 2 रन मिले और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़े हैं 33 पर 33। 14 रन अब पीछे खड़े हैं। 14 more runs to win this match. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್. ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಈ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಸರದ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಈ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ऑफ साइड की दिशा पर एक सिंगल रन पाए, तो इस सिंगल रनों के बीचों बीच एक ऐसे रन चुराना होगा, एक ऐसी कपल ऑफ प्रॉम्स जिसे आंग्ल भाषा पर कहते हैं, दुगने रन, तिगने रन या चौगने रन चुराने होंगे यहां पर विनायका शक्तिनगर को। संतोष, और इस बीच गेंद को खेले रन आउट की खतरा बन सकते हैं। जी हां, बच नहीं पाए यहां पर विनायका के खिलाड़ी संतोष। हर एक बिंदी गेंद भी कठिनाइयां सामने कर रहे हैं विनायका के लिए। एंड शुरुआ हर एक डॉटेड डिलीवरी के बाद जीत के करीबों करीब के उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब रनों की संख्या बने हैं 34 रन, अब 13 रन पीछे खड़े हैं 7 गेंदों पर। द कैप्टन ऑफ गोरी यंग बॉयज प्लीज कम टू as soon as possible for tossing ceremony. तो नए खिलाड़ी दीपक आतिफ फिर तैयार, वाइट एम ओवर, और इस बार लंबी स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन तो अवश्य प्राप्त होंगे यहां पर। एंकलिन सुरवा वाकई की फील्डिंग की बात पे तो हमेशा चीता की तरह दौड़ते हैं, हर एक रन के लिए मान्यता देते हैं। तो ऐसे में ओवर की समाप्ति पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 35 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर। 12 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए, 6 गेंदों पर 12 रन। The captain of Gori Young Boys, please report here. Your opposite team captain is waiting for you. 6 गेंदों पर 12 रन की दरार यहां पर विनायका शक्तिनगर को। यंग फ्रेंड्स शुरुआत के खिलाफ शुरुआत की बल्लेबाजी पर 46 रन बनाकर 47 रन के लक्ष्य दिए हैं, टारगेट दिए हैं। और आखिरी ओवर पर तो अजरुद्दीन के उस शानदार रिवर्स स्वीप छक्के ने रंग लाए थे इस प्रतियोगिता को, और ये दूसरे छक्का है। केवल मात्र 2 खिलाड़ियां उस छक्के के हकदार बने हैं, एक शफीक
टॉर्पेडोज काना के और यंग फ्रेंड्स सुरवा के अजहरुद्दीन। तो यहां पर 6 गेंद 12 रन, हर गेंद पर दुगने रन, हर गेंद पर डबल रन की जरूरत है विनायका शक्तिनगर जीतने के लिए। जुबैर तैयार और ये पहली गेंद घुमाने की कोशिश, लेकिन नॉट स्ट्राइक्स थे, रन के लिए दौड़ पड़े थे खिलाड़ी। संतोष काफी विश्वास के साथ खड़े रुके हैं ताकि लगातार कोशिश के बाद अगर 1-2 स्ट्रोक अगर बल्ले से लग जाए, उनकी उम्मीद के साथ वो ताकत, वो टाइमिंग के साथ जुड़ जाए तो शायद कुछ बड़े रन बन सकते हैं। यहां पर मौके ढूंढने की चातुर्यता दिखाने होंगी संतोष को। यंग फ्रेंड्स सुरवा की फील्डिंग की उस जाल को हटाकर उससे बचकर खेलना होगा। और इस बीच गेंद को फिर लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में गेंद और ओ माय गुडनेस, निश्चित रूप से ये दूसरे अजूबा वाले कैच। शरण, वाह भाई वाह, क्या कैच पकड़े आपने। आज के ये दूसरे अद्भुत कैच। पहले कैच एनएम मैंगलोर के इरशाद ने पकड़कर यूट्यूब के जरिए बेदरा मीडिया ने पूरे के पूरे देश विदेशों पर वायरल किए थे। और आपके बारी है शरण जी, ये आपके कैच भी निश्चित रूप से लोग देखेंगे, दुनिया देखेंगे, ताकि आप किस तरह से कैच पकड़े हैं। कितने लाजवाब कैच यहां पर। संतोष काफी योजना के साथ स्ट्रोक खेले थे, उनके सर के ऊपर से खेलने के प्रयास है, लेकिन आखिरी मौके पर उस गेंद के ऊपर जितने अच्छे छलांग लगाते हुए अपने बाएं हाथ के साथ, एक ही हाथ के सहारे उस कैच को लपक लिए शरण, वाह भाई वाह। और इस बार ये अच्छे स्ट्रोक सीधे विकेट के गिल्लियां उड़ा चुके हैं और इसी के साथ जुबैर और एक विकेट की सफलता के हकदार बन रहे हैं। रनों की संख्या है 35 रन पर स्थगित हो गए हैं। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लपक लिए हैं यंग फ्रेंड्स सुरवा ने। तो पहले विकेट जो है वो रनआउट के रूप पर निकले थे और उसके बाद 2 लगातार विकेट हासिल किए हैं। ऐसे में हैट्रिक के मौका जुबैर को, हैट्रिक के मौका प्राप्त हो रहे हैं और एक सुनहरे मौका माहिर रेस्टोरेंट आपको ऑफर कर रहे हैं। हैट्रिक विकेट के लिए आज के पूरे दिन के भोजन, आपके मनपसंद स्वादिष्ट भोजन मुफ्त में मिल जाएंगे माहिर रेस्टोरेंट में आपको। हैट्रिक विकेट के मौका यहां पर जुबैर को। और इस बार अच्छी थी गेंद यहां पर, एलबीडब्ल्यू के जोरदार अपील, लेकिन अंपायर को बिल्कुल विश्वास नहीं नजर आए। जुबैर काफी निराशा यहां पर, काफी विश्वास लग रहे थे उनकी गेंदबाजी में। वाकई जबरदस्त ओवर के इस्तेमाल, 6 गेंदों पर 12 रन की जरूरत है विनायका शक्तिनगर को। तो ऐसे में दबाव रहते हैं गेंदबाजों के सर पर ताकि किस तरह से प्रयोग की जाए। अगर एक गेंद खराब निकल जाती है तो निश्चित रूप से सजा भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसे में यह बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन जुबैर की गेंदबाजी में, 2 गेंदों पर 12 और इस बार भी गिल्लियां उड़े यहां पर, इस बार भी गिल्लियां उड़े। वाकई क्या जबरदस्त लाइन और लेंथ के इस्तेमाल दिखा रहे हैं अपनी अनुभव के साथों साथ। जितने श्रेयांक, जितने मार्क इन्हें दिए जा रहे हैं अंडर आर्म क्रिकेट पर, वाकई ये साबित कर रहे हैं कि हम उस स्थान के हकदार हैं, हम डिजर्व करते हैं उस प्रशंसा वाले बात को। तीसरी विकेट की तीसरी सफलता जुबैर को, कुल मिलाकर इस मैच में तो 4 विकेट लपक लिए हैं जुबैर ने, 4 विकेट सफलता के रूप पर, हर एक खिलाड़ी को, वो भी बाउंड आउट के रूप पर। यह एक सोचने वाली बात है। और पहले विकेट जिस तरह से मिले थे, यह निश्चित रूप से चरण को प्रशंसा करने होंगे जुबैर, क्योंकि अगर चरण ने वो कैच पकड़ा ना होता तो संतोष के बल्ले से दोबारा उससे भी बढ़कर विस्फोटक बल्लेबाजी निकल आ सकते थे। तो चरण के उस शानदार प्रदर्शन के बाद लगातार सफलता प्राप्त हुए जुबैर की गेंदबाजी में। आखिरी गेंद बचे हैं 12 रन की दरार और इस बार भी अच्छी गेंद, विकेट के पीछे गेंद और इसी के साथों साथ ओवर की समाप्ति और इस नो बॉल की इशारा, माफ कीजिएगा, नो बॉल की इशारा, फ्री हिट के मौका मिल रहे हैं यहां पर। 11 रन जरूरत है आखिरी गेंद पर, आखिरी गेंद पर 11 और इस बार अच्छी गेंद और इसी के साथ यंग फ्रेंड्स सुरवा अगले राउंड पर प्रवेश कर चुके हैं। अभिनंदन करते हैं यंग फ्रेंड्स सुरवा को। और उसी तरह इस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए यंग फ्रेंड्स सुरवा के खिलाफ एक बेहतरीन, एक अच्छी मैच दिखाने के लिए विनायका शक्तिनगर के सारे सदस्यों को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं।
ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಜುಬೇರ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಬೇರ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಮನ್ಸೂರ್ ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕಾರಣಕರ್ತರಲ್ಲೊಬ್ಬರು, ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಮನ್ಸೂರ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜುಬೇರ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜುಬೇರ್ ರವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮನ್ಸೂರ್ ರವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು, ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಖಾದ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸರ್ಫುದ್ದೀನ್ ರವರ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕರ್ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯ, ಶರ್ಬತ್ಗಳು, ತಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ತಣಿಸುವಂತಹ ವಿವಿಧ ರುಚಿಯ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಕೂಡ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ 19ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಲೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26, 30, 31ನೇ ಜನವರಿ, ದಿನಾಂಕ 26, 30 ಮತ್ತು 31ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಳೆದ ಈ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ 31ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಸುನ್ನತ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕುತೂಹಲದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನ ತಾವು ಆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳಾರ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಾತರ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜೆಎಂ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಈ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ತನಕ ಅದು ಮುಂದುವರಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಈಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಾಸೀರ್ ಹಾಗೂ ಖಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಅರ್ಮಾನ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ನಿಶಾನ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರಶೀದ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿದೆ. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಅಶ್ರಫ್ ಹಾಗೂ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. 1+1 2 ರನ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದ ಶೈಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಶೀದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಅವರದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ರಶೀದ್ ರವರ ಎಸೆತವನ್ನ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾರವರ ಬ್ಯಾಟ್. ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಮೈದಾನ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾರವರ ಆಟದ ಆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ರವರ ಎಸೆತ ನಾಸೀರ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ರಶೀದ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮೊನ